Kashantabajando, Tikanzendiatregalara Kanzenditiatregalara Kanzendo Oshinde Kanzendiatregalara Kanzende, Kashitakazendiatiandregalara Kanzendo Oshinde Kanjata. 주여 감사합니다. 주님께 먼저 주기도원부터 올려드립니다. 아버지, 하늘에 계신 우리 아버지시여, 아버지 이름이 거룩히 여기지게 하옵시며, 아버지의 왕국이 임하셨으니 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것이 땅에서도 이루어지다. 이날 여호와께 순종한 우리에게 일용할 빵을 주옵시고, 우리가 우리에게 빚진 자들을 용서하는 것 같이 우리의 빚을 용서하옵시며, 우리를 인도하사 시험에 들지 말게 하옵시고, 다만 악에서 우리를 건지시옵소서. 되게 왕국과 권능과 영광이 영원토록 아버지의 것이옵나이다. 아멘. 가신다 간젠디아트 야트르가 라라 간젠도 오신데 간젠디아트 야트르가 라라 비베르 간젠도 오신데 간젠디아트르가 가라멘메르가 라라 비베르 간젠도 오신데 간젠디아트 야트르가 라라 비베르 간젠도 오신데 간젠디아트 야트르가 라라 비베르 간젠도 오신데 간젠디아트 야트르가 라라 간젠도 오신데 간젠디아트르가 라라 비베르가 Kashandabazandia mendara biberiga lara biberica anzendo ocean de consentia tia terca tendo bazanda matara ti karate marabe barabeberca calato maramamara tekuroten dara lara bibara mama toto shamata te kansenda otik melandan dorukundi andreca Kashandabazandia baraga lara bibara mama tio bara kandoro ti atari kansendo ocean de gazeta atendo consendia terga lara biberica anzendo menshandabazandia terga atendo consendara lara biberica anzendo Kashandabazendiatiatrega lara kanzendiata, tokushandabazenditiatianda, takashandabazenda matiopata, kandorota maratika, litumelandon doritia marati marapi parapapata kazandarati titiandiatare kanzendiatendo kuzetiandareka, menwapitu mashandabazenda metereka tomato pataraka, paratandiatiandiatianda, patukumandio parakalara mamaratio paraka. 도그젠디아티안다라 도르콘딘디아 바라칼라라비 바라카텐도 도콘젠다라 티칸디안다레카 가라칸젠도 오신테칸젠도 티토로코텐다 바라칸젠디아티안다레카 가샤타카젠디아티안두 바테칸젠다로 티코로틴다라 틴티아발란다라테 가샤타카젠디아텐 디티아티안다레칸젠디아텐도 콘젠다라테 Pashatapazindi titiate andere katen titia para kanzendo patanda kanzentate tukushata mamatio pataka shata kanzendiate andere kanzenditia mati tia pataka zendaratin ditio patakan shandapazendarapi para papa. Mata kozendiaten ditio pazendiate atare kanzendo pashantaka zendiaten ditiate ate takanzendiate pashatapazенdiaten ditiante atare kanzenditiate andere kanzendo kashataka zendiaten ditiante atare ka para kanzende Batakanzendia Batakazendi Toto Kuzendia Teatraka Tetakazendianda, Pashandabazendia Taraka, Paragalara Bibarakanzendia Tenditia Tiandiandara Kanzendo, Kazendakazendi Titia Tiande Titiandiandara Kanzende, Kazandabazendiante Tokanzendarati Kalandan Diatrika, Kashatakazendia Tenditia Teatrakanzenditia Tenditiandia Kanzendia Tandata Kanzendaratita, Tatakazendia Tenduto Kushatabazendi Matia Teriatrikalara Bibarakanzenditia Tiandiatrikalara Bibarakandenditia Piatrika. Pashandama, Tupazandaratia Maratika Ratinditia Tumbata Shabazandara Bibarakanten Durtiate. Mashandabazendiaten Dutukuzendiaten Dutukuzandarantitia Barakatende, Kashatakazendiaten Titiate Andre Kanzendito, Pashatabazendiaten Ditiata Kanzenda, Kashatakazandorate Marati Karatindia London Dorotia Maraka, Lito Tukunzendaratia Tarata Kazandarati Tiandioto Tokuteanda, Patokuzendia Matio Kuzindaratin. Pashandazendo ondiante atara kandendio parati kanzendarati kandiandareka, andokuzindiatiandiatareka, tatakanzindiatendiatere kandentitio pareka, titiatiandata kanzendiatendekashata kanzendiatareka, manta kanzendiatiatareka, ashatakazindiatiandiatere kanzenditiatiandiatareka, tendere kanzendo oshete kanzendareka. Pashatapazandiaten ditiatiandiatere galara kanzendiutukuzendiatere katenditiandere, atakozendiatiandiatere kanzenditiatiandiatere kanzenditio tutukunzenda, tatakanzendiatiandiatere kanzendo oshente kanzendiatiandere katendiatere kandendo kutenda. Meshatapazandiaten ditiatiandiatere kanzenditiatiandere kandenditiatiandere kanzenditiatiandere ka, tatakazenditiatiandiatere kanzendo, pashanta anzendiatiandere ka, takazandiatendo tukuzendarati karatendo, katan doto tukuzendarati. Yenshando tendiatiandara, andoro konzendiatenditiatiandereka, tatakanzendoro tendiatere kandendiatiatere kande, tetakazenditiandiatiandiatere kanzendito kozendiatereka, Ashatakazendiatenditiatiandiatere kanzendiatiatereka, takashatakazendiatenditiatiandere kanzendiatiandere kandendiatokozendareka, takazendiatenditiatiandere kanzendo oshende kanzendareka lara kanzendiatendutiatereka. Kashatakazendiatenditiatiandiatere kandendiatiatereka, takazendiatiandiatere kanzenditiatiandero ondendero tiatereka, toshatakazendiatiandere kanzendo oshende kanzendo, atokozendiatenditiatere kanzendiatiande.
마슈타 바진도 베틴 디티아티안데레 칸덴 디티아도 도쿠젠다라티테 타타카젠 디티안디아테레 카텐데 칸젠 디아텐 디티아테레카 카시타카젠 디아텐 디티아티안데레카 카시타카젠 디안데 디티아티아테레 칸젠 디아티안데레카 타시타카젠 디아텐 디티아티안데레 칸덴 디티아티안데레카 카시타카젠 디아텐 디티안디아테레카 카젠다바젠 디아텐 디티아티안디아테레 칸젠도 오신데 칸젠 디아테레카 카시타카젠 디아티안디아티아테레 카젠 디아티안데레 칸제 가시타카젠 디티아티안디아테레 칸젠도 오신데 칸젠 디아테레카 가시타카젠 디아텐 디티아티안데레 칸젠도 베타라 칸덴 디아테레카 카타카젠 디아텐 디티아바라 칸젠 디티아티안데레카 가시타카젠 디아텐 디티아텐 디아토르고 토토카젠 디아텐 디티아토르고 타카젠 디아텐 디티아텐 디아테레 칸젠 디티아테 가시타카젠 디아텐 도코젠다라 디티아테레가 라라비바라 칸젠도 오신데 칸젠 디아테라 가시타카젠 디아티아티오테레가 라라 칸젠디 이토코젠 디아텐 디티아티안 디아테레 칸젠도 가시타카젠 디아텐 디티아티안데레 칸덴도 코신다 칸젠도 오신다 칸젠다라티 마마테테아타라티 쿠르티아 가시타바젠 디아텐 디티아티안 디아티안 디아티아타 타카신다 칸젠 디티아테레카 타라칸젠 디아텐 디티아텐 디티아탄도 코젠 디안디안데레 칸덴도 테칸젠다 바시타바젠 디아텐 디티아티안 디아테레 칸젠 디티아틴 디아티안데레카 가시타카젠 디아테레카 베타칸젠 디티안 디아테레카 가시타카젠 디아텐 디티안 디아티아테 타시타바젠 디안데 가시타카젠 디아텐도 바티아테레 카텐 디티안도로 티카라틴도 디안데레카 가시타카젠 디아텐 디티아테 바시타카젠 디티안 디아티안데레카 타시타카젠 디아텐데 가시타카젠 디아텐 디티오카젠 디아텐데 도쿠젠다라 티카라틴 디아티안데 타카신다 칸제 바시타카젠 디아텐 도쿠젠 디아파타 칸다 테아테레카 텐데 안도코젠 디아텐 디티아타로 건딘 디아테 다바신 다바젠 디아텐 도르콘젠 디아테 안데레카 다시 다바젠 디아파레카 라라비바레 칸젠 디티 안데레카 반다 칸젠도르 디티아테 안데레 칸젠 디티아테 아테레 칸젠도 샤타라 티마라카 다시 다바젠 디아텐 디티아테레 칸도르 티카라티 마신 다바젠 디아파레카 라라비바레 칸덴도르 티아발란도르 티아말레톤 딜란돈 디안데레카 가샤타바젠 디아텐 디티아테 안데레 칸젠 디티아 바라 칸덴 도고 마샤타바젠 디아텐 디티아테 안디아테 안데레카 다샤타젠 디아텐 디티안 디안다 도샤타카젠 디안데 디티아테 안데레 칸젠 디티안 디안데 가šan타 칸젠 디아테 테테 안데 안데레카도 가샤타카젠 디아토 바신타바젠 디아텐 디티안데 다샤타바잔다 안디 안데레카다 로텐테칸 란덴 디오 바라 클라라비 바라 칸젠 디아티오 바라카 다샤타바젠 디아텐 디티아테 안디아테레카 마샤타바젠 디아텐 디티안 디아테아테레 칸덴도 가šan타바젠 디안 바라카 라라비 바레 카텐도 디안 디아테레카 가샤타바젠 디안 디안다라 토로코틴 디티아테 야타라 카톤도 토근젠다라 티카라틴데 미아메티오피아타 바신타바젠도 빈다 토군데 안다레카 바신타바젠 디오 바라카 라라비 바레 칸젠도 샨다 안젠 디오 바라카 라라비 바레 칸젠도 오신 디안다레 카텐도 고젠다라티 바라카메리아티아타라 토로코틴데레 레리 엔도로 디안디아테레 칸젠도 오신데 간젠다라티아 토로코젠다 네, 주님께서 바르카 안젠데 솔로몬의 노래 그 아가서이기도 하죠. 베리카 안젠데 그 6장에 바르카 안제 6장 말씀과 그리고 7장 말씀을 주님께서 일부를 또 주셨습니다. 마레 안디 안디 안다라 토르코 띠안다. 그 중에서 일단 먼저 주님께서 주시는 것은 바르카 안젠데 아가서 바르카 안젠데 베리카 안디 안다라 간젠데 한글 킹제임스 성경 큰 글자 성경 기준으로는 솔로몬의 노래의 6장 8절을 보게 되면 왕후가 60이요 후궁이 80이요 처녀들은 셀 수도 없으나 9절 나의 비둘기 나의 더럽혀지지 않은 자는 오직 하나요 그녀는 그 어머니의 외동딸이며 그녀를 낳은 어머니의 귀한 사람이라 딸들이 그녀를 보고 그녀를 축복하니 정령 왕후들과 후궁들과 그들이 그녀를 칭찬하는도다 라고 되어 있습니다. 이게 가šan타바젠디아테아테레카 라라칸젠디 이티티티아테안데레카 그러니까 이게 가란디엔디안다레카 신랑이 말하는 겁니다. 신부에 대한 묘사예요. 디엔디안다라. 근데 여기서 우리가 깨달아야 하는 것은 바로 바라카안젠디아타 마태복음에 있는 말씀입니다. 그러니까 라카젠디안데안데야타레카 한 가지 기억해야 하는 것이 있습니다. 솔로몬의 노래, 그러니까 아가서의 6장 내용, 7장 내용을 보고 있으면 굉장히 바라카안젠디아타레카 바라카안젠데 신랑이 신부에 대해서 되게 디테일하게 말을 합니다. 세세하게 얘기를 합니다. 근데 베레카 안젠디안데 창세기에 기록되어 있는 창세기 2장에 기록되어 있는 그 말씀 남녀, 그러니까 남자와 그 베레카 안젠디아데 여자 그래서 바레카 안젠데 남편과 아내가 한 몸이 되는 것 그것이 결국 무엇을 의미하냐면 교회와 그리고 셰리카 안젠디안데 우리 주 예수 그리스도 그러니까 남편이신 주 예수 그리스도와 그리고 그 신부가 되는 그러니까 어린 양의 신부들이라고도 표현을 할 수 있죠. 바로 그 성도들 교회와의
교제를 상징하는 것이 바로 창세기 2장에 기록되어 있는 남자와 여자가 아버지와 어머니를 그러니까 남자가 아버지와 어머니를 떠나서 셰리카 한체인데 남자와 여자가 한 몸이 되는 것, 바레카 한체인데 한 영이 되는 것, 이것이 의미하는 거라는 걸 우리가 깨달을 수 있었습니다. 근데 교제라는 것이 무엇이냐라는 것은 요한 1서를 통해서 깨달을 수 있는 건 빛 가운데서의 교제가 진짜 교제입니다. 즉, 빛 가운데서의 교제라는 건 다시 말하자면 빛 가운데 있는 것, 빛 가운데 있다라는 것은 무엇이냐면 우리가 안식하는 것, 우리가 순종하는 것을 상징합니다. 계명대로 사는 것이 되죠. 그렇게 우리가 깨달을 수가 있는데, 스펜다라티안다. 그러니까 빛이냐 어둠이냐. 그러니까 주님께서는 빛과 어둠을 분리하셨습니다. 그러니까 어둠 속에 있지 아니하고 빛에 있어야 한다. 빛에 있어야 한다. 근데 빛이라는 것이 상징하는 바는 또 무엇이냐면 바레카 한젠데 아직까지 해가 있다. 아직까지 빛이 있다. 그거는 아직까지 주님께서 활동하시는 시간을 말하는 것입니다. 다시 말하자면 그것이 의미하는 바는 빛으로 오시고 증거하러 오신 주님, 그분 안에서 우리가 있는다라는 소리가 됩니다. 즉 다시 말하자면은 바르카 안젠디아테안다르가 빛은 주님이시죠. 그 빛이 나려고 한다면은 우리에겐 기름이 있어야 합니다. 성령님이 계시고 구별돼야 한다라는 소리이기도 하고요. 그 말은 기름이 우리에게 있어야 한다라는 것. 그래서 그럴 때 우리는 등이 됩니다. 그래서 스펜다르카 안제 그러면 그 등에는 기름, 즉 성령님이 계시고요. 성령님이 계시고 또한 성령님은 불로서 나타나시죠. 그러니까 근데 그때 그 예수 그리스도께서 우리에게 말씀해 주신 건 성경에 기록되어 있는 걸 보면 결국에는 예수 그리스도의 이름으로 오시는 성령님이십니다. 그러니까 다시 말해서 성령님이 계시다라는 건 우리에게 예수님이 계신다는 소리가 됩니다. 근데 그때 그분은 기름으로 오시고 또한 불로서 오십니다. 그러니까 바르카 안젠테 성령님이 계시다는 건 그렇게 예수님이 빛이 진 예수님이 드러난다라는 겁니다. 우리에게서. 그래서 그걸 또한 어떻게 표현이 되어 있냐면 그리스도의 향기가 난다. 라고도 표현이 되어 있고요. 그래서 빛 가운데 교제한다. 우리 안에 예수 그리스도가 계시한다. 그러니까 예수 그리스도가 계신다는 건 어떨 때만 내게 예수 그리스도가 계실 수 있는가? 회개할 때. 회개한다라는 건 양심이 씻겨졌을 때. 양심이 씻겨졌다라는 거는 우리가 형식적인 따르던 어떤 그런 율법이 아니고요. 정확히 말하자면 율법이 폐하여졌다라고 할 때 그 율법이 무엇을 의미하는지를 잘 생각을 해야 하는데 첫 번째 그 언약에서의 그 율법이라는 것이 폐하여졌다라는 건 주님께서 말씀하시는 것은 율법을 완성하러 오셨지 않습니까? 더 이상 즉 그 말은 형상이 필요가 없다라는 거예요. 그러니까 정확히 말하자면 여기서 말하는 형상이라는 것은 오해하지 마시고요. 성경에서 곳곳마다 표현법이 조금씩 다르다 보니까 그런데 여기서 말하는 형상이라는 건 실체가 있는데 그 실체의 모양을 본뜬 것은 필요가 없다라는 의미로서의 형상입니다. 이때는 그렇게 말씀을 전하게 하시고요. 근데 아무튼 그러니까 뭐 그냥 이해하기 쉽자 말하자면 그냥 그림자는 필요가 없어졌다는 거죠. 아니 왜 본체가 있는데 뭐 굳이 그림자가 있어야 한다라는 게 아니라는 겁니다. 그러니까 그래서 우리가 여기서 깨달은 건 그러면 그 그림자라는 것이 필요가 없는 이유는 무엇이냐면 그림자를 통해서 우리가 깨달아야 했던 건 아 그렇구나. 그러니까 죽은 짐승의 피로 우리가 양의 피나 어린 송아지의 피나 뭐 이런 피들로 우리가 정결해지는 게 아닙니다. 우리 양심이. 예수 그리스도의 보혈이 우리를 정결케 합니다. 근데 예수 그리스도의 보혈이 우리를 정결케 한다라는 말의 가장 핵심은 티안드레카 예수 그리스도께 대한 감사함, 예수 그리스도를 향한 사랑이 있다 보니까 그게 우리로 하여금 양심을 찔리게 만든다는 거예요. 이렇게 하면 주님이 싫어하시겠는데 이거는 내가 주님을 십자가에 못 박는 행위가 되는데 이건 하면 안 되지를 하신다는 겁니다. 그러니까 그게 양심을 정결케 하신다는 거고요. 그래서 사랑을 보여주신 이유가 무엇이냐면 사랑이라는 것이 우리에게 양심을 정화시키신다는 겁니다. 그렇게 그러니까 이런 거죠. 표현하자면 철드는 거라고 하세요. 카라카한젠도 부모님의 사랑이 그렇게 크다라는 걸 알게 되니까 자연스럽게 나도 모르게 효도를 하게 되고 내가 그동안 어머니를 아버지를 속을 정말 많이 썩혔구나라는 걸 썩혔구나라는 걸 생각이 드니까 내가 부모님께 효도를 하고 나도 어엿하게 나도 철든 어른으로 그렇게 자라야겠다. 라는 마음을 가지게 되는 것 이런 것들이죠. 그건 그리고 이거는 근데 이런 모든 마음들이 생길 수 있는 기준이 있습니다. 무엇이냐면 율법이 우리에게 알려주는 것과 같죠. 도덕적으로 그건 옳지 않아? 그건 해서는 안 돼. 기준이 있다는 거죠. 그게 율법이 우리에게 알려주는 기능입니다. 그래서 율법이 의미가 없다가 아닙니다. 첫째, 명문에 기록되어 있는 그 율법들이라는 게 의미가 없다가 아니고요. 근데 그것들이 의미하고 있는 바가 무엇인지를 알고 우리에게서 양심이 정결해지지 않으면 의미가 없다는 겁니다. 즉, 첫 번째 그 언약에서의 맺어졌던 그 모세를 통하여서 전해졌던 그 율법이 폐하여졌다라고 할 때 그 의미는 첫 두 가지 의미를 먼저 가지고 있다는 걸 전하라고 하세요. 카라카한젠데 첫째는 예수 그리스도께서 오셔서 우리의 대제사장이 되셨기 때문에 더 이상 레위 지파의 아론 계열을 따르는
대제사장이 필요가 없다라는 겁니다. 다시 말해서 자신의 죄와 그리고 모든 그 이스라엘 백성들의 죄를 대속하기 위해서 자신의 죄부터 먼저 정결하게 속죄를 하고, 그리고 그 다음에 그 속죄를 한 이후에 그 다음에 나머지 백성들을 위해서 속죄를 하고, 그걸 매년 반복해야 하는 일을 안 해도 된다. 왜? 단번에 이루신 주님이 계시니까요. 그러니까 그게 의미입니다. 그래서 더 이상, 왜냐면 그리고 그분은 유다 지파에서 나셨잖아요, 예수 그리스도께서. 그러니까 당연히 율법은 바뀌었다는 겁니다. 근데 여기서 우리가 깨달아야 하는 거, 이때 율법은 무엇이냐, 이때 언약은 무엇이냐라는 겁니다. 명문에 기록된 대로 그냥 된 것이 아니고요. 이거는 주님께서 맹세로 하신 겁니다. 가레안디안다라 가라카안젠디아따르카, 그거 일단은 이렇게 말씀해 주시고요. 근데 어쨌든 그래서 주님께서 주시는 건, 그래서 결국 우리에게 얘기하시고자 하시는 바는, 핵심은 이겁니다. 그러면 그래서 그 율법이 폐하해졌다는 건 뭔데요? 그러면 라고 한다면 그 질문에 대한 답은 이거라고 하세요. 너희들의 양심이 그걸 봐도 어떻게 해도 너희들의 마음이 정결해지지 않던 짐승의 피 갖고 어떻게 너희 마음이 정결해지며 또한 너희가 어떻게 구원에 이르겠느냐 였다라는 겁니다. 근데 그거를 어떻게 하셨냐면, 예수 그리스도께서 오셔서 당신의 피를, 당신의 살을 우리에게 주심으로써, 다시 말해서 십자가에 박히심으로써 우리에게 내가 너희 안에 살겠다, 그래서 너희 마음이 정결해지면 된다를 하셨다는 겁니다. 근데 그러니까 주님께서 특히나 히브리서의 기자를 통해서 전하신 것이, 그런데도 불구하고 너희들의 마음이, 양심이 정결해지지 않으면 그건 나도 답이 없다, 이 말씀이라는 거예요. 가션다 간진 디오바라가 겐다라 카도 디오바라 간진도 야따라 간진 디아따라 간덴도 테카 도로건진 디아떼안다라, 그건 사랑이 없다라는 거죠. 그게 사랑이 없다라는 겁니다. 주님께서 나에게 베푸신 사랑을 생각하면, 그리고 또한 하나가 더 있어요. 두려움이죠. 주님께 대한 두려움이 있다라고 한다면, 이건 진짜 두려움이죠. 단순한 어떤 경외의 느낌을 넘어서 정말 두려움이죠. 그분께서 정말 화나시면 어떻게 하실지 모른다라는 두려움이 있노라면 사람은 조심하게 되어 있습니다. 그러면 또한 자연스럽게 경외도 싹트게 되죠. 그러니까 모든 게 다 함께 가는 겁니다. 그러니까 그 마음. 그래서 결국에는 그거는 근데 예나 지금이나 똑같다는 겁니다. 그래서 요한 1서에서 특히나 사도 요한을 통해서 주님께서 다시 한 번 더 전하셨던 건 무엇이냐면, 그때나 지금이나, 그러니까 첫 번째 언약이나 두 번째 언약이나 결국엔 말하고 있는 건 똑같다는 겁니다. 그래서 어느 것도 달라진 거 없어라는 말씀을 하신다는 거죠. 그게 무엇이냐면, 거짓말하실 수 없는 분이시기 때문에, 맹세하셔서 하셨기 때문에 라는 의미에 담겨져 있습니다. 그건 또 히브리서에 기록이 되어 있죠. 그래서 스펜디안디안다라, 일단 그 정도로 말씀해 주시고요. 근데 어쨌든 이 말씀들을 통해서 지금 전하시고자 하시는 바는, 그래서 이 아가서를 보면은 굉장히 디테일하게 그 신부의 몸에 대한 묘사가 나와 있습니다. 근데 여기서 우리가 깨달아야 하는 건, 신랑이 신부에 대해서 이렇게까지 안다는 건, 그거는 즉 우리의 깊은 것까지 다 아신다는 것이기도 하고요. 그런데 그 모든 걸 다 아신다고 할 때, 여기서 우리가 깨달아야 하는 건, 주님께서는 이 신랑이라는 것이 상징하는 게 주님이기 때문에 이 신랑이 하는 말은 보고 있으면 이 신부를 되게 극찬합니다. 근데 한 가지 우리가 또 깨달아야 할 게 있어요. 우리가 깨달아야 하는 것은, 이것이 예수 그리스도와 우리 셰르칸제 그 신부인 바르칸제인데 우리 성도들과의 관계로 보면 신랑은 예수 그리스도가 되지만, 또한 동시에 우리의 모본이 되시고 우리가 따라가야 할 기준점이 되고 우리가 닮아야 할 분이기 때문에, 예수 그리스도는, 그렇게 따진다면 또한 예수 그리스도는 성령님과 그리고 하나님 아버지와의 관계에서는 또 신랑과 신부와의 관계에서 비유가 됩니다. 그렇게 우리가 이해할 수가 있다는 거예요. 근데 결국 이런 말씀들을 통해서 지금 전하시고자 하는 거는, 가라카안젠 디아따르카, 그래서 바라카안젠 디오 바라카안젠, 가라카안젠 디아따르카 디아따 따르카진, 양심이 정결해지는 것, 깨끗해지는 것이 첫째고요. 그리고 두 번째는, 왕후가 60이요 후궁이 80이요 처녀들은 셀 수도 없으나 라고 되어 있는 부분. 근데 나의 비둘기 나의 더럽혀지지 않은 자는 오직 하나요, 그녀는 그 어머니의 외동딸이며 그녀는 그 어머니의 외동딸이며 그녀를 낳은 어머니의 귀한 사람이라. 딸들이 그녀를 보고 그녀를 축복하니 정녕 왕후들과 후궁들과 그들이 그녀를 칭찬하는 도다. 해서 우리가 깨달은 건 마태복음에 기록되어 있는 내용입니다. 가샤타카젠 디아티안 디아따르 칸젠도 오신데 간젠다. 마태복음 10장을 보게 되면요, 주님께서 주시는 말씀에 1절부터 읽겠습니다. 주께서 자기 12제자들을 부르시어 그들에게 더러운 영들을 쫓아내며 모든 병과 모든 허약함을 치유하는 권세를 주시더라. 그 12사도들의 이름은 이러하니, 즉 첫째 베드로라 하는 시몬이요 그의 형제 안드레이며 그의 세베대의 아들 야고보와
그의 형제 요한이요, 빌립과 바돌로메, 도마와 세리 마테, 알페오의 아들 야고보와 다데오라는 별명을 가진 렛베오, 카나안인 시몬과 유다 이스카리옷이니 그는 주를 배반한 자더라. 네, 이스카리옷, 그러니까 가룟 유다는 주를 배반한 자지요. 네, 예수께서 이 12를 보내시면서 그들에게 명령하여 말씀하시기를 이방인들의 길로도 가지 말고 또 사마리아인의 성읍에도 들어가지 말고, 여기까지가 무엇을 의미하냐면 왕후가 60이요 후궁이 80이요 처녀들은 셀 수도 없으나입니다. 근데 다만 이스라엘 집을 잃어버린 양에게로 가라라고 마태복음 10장에 기록되어 있습니다. 여기에서가 무엇이냐면 나의 비둘기, 나의 더럽혀지지 않은 자는 오직 하나요. 그녀는 그 어머니의 외동딸이며 그녀를 낳은 어머니의 귀한 사람이라 라고 아가서에 기록되어 있는 이 바르카 안젠데 6장에 바르카 안젠디아 때 9절 바르카 안젠데 그 부분에서 우리가 깨달을 수 있다 하세요. 그러니까 바르카 안젠디아 때 한다니까 오직 주님이, 그러니까 여기서 우리가 깨달은 거, 아 그렇구나. 그럼 결국 마태복음 10장에 기록되는 이 말씀이 나오게 된 배경은 결국 솔로몬의 노래 혹은 아가서의 6장에 기록되어 있는 이 말씀대로 예언의 성취구나라는 걸 깨달을 수 있다는 겁니다. 즉 딴 데 갈 게 아니고요. 어디를 찾아가시냐면 이스라엘의 잃어버린 양을 찾아가신다는 겁니다. 그러니까 주님을 아는, 근데 아는데 더럽혀진 다른 존재들이 아니고요. 오직 더럽혀지지 않은 존재, 바로 이스라엘의 잃어버린 양을 찾아가시겠다는, 그러니까 그거는 무엇이냐면 회개, 양심이 정결해진 것, 바로 그 존재를 찾아간다는 겁니다. 그래서 우리가 영접을 한다라는 건 회개를 의미한다고 하세요. 영접이 회개입니다. 회개한다는 건 영접한다는 거예요. 근데 회개한다, 영접한다. 그러면 우리에게서 무엇이 이루어지냐면 예수님의 살과 예수님의 피를 먹습니다. 그게 십자가 사건이 의미하는 바라는 거잖아요. 근데 그런데 결국 그렇게 해서 우리에게 뭘 의미하시냐면 그걸 통해서 우리 안에 예수 그리스도께서 사신다라는 의미가 되거든요. 마라한진 디아테안드라. 물론 더 정확히는, 가장 정확히는요, 거기서 끝나는 게 아니라 예수님의 이름으로 오신 성령께서 오셔야 합니다. 그러니까 오순절 성령이 우리에게 부어져야죠. 그래야 진짜 우리 안에 예수님이 계시는 거긴 합니다만, 어찌되었든 그래서 그걸 통해서 우리가 깨달아는 건, 아 그렇구나, 우리가 예수님을 먹었다, 우리에게 예수님의 살과 피가 있다, 결국 그건 우리 안에 예수님이 계신다는 겁니다. 왜? 우리는 우리가 먹는 것이 우리를 이루기 때문입니다. 주님이 말씀하시는 핵심은 그거예요. 너희들은 생명을 먹으라입니다. 만나를 주신 것도 생명을 먹으라인 것이고, 그리고 축복을 하실 때 멜키세덱을 통해서 아브라함의 이전 이름이죠. 주님께서 아브라함으로 그 아브라함의 이름을 바꾸라 하시기 전에, 그때 아브라함을 축복하실 때도 멜키세덱, 그 주님의 제사장을 통해서, 대제사장을 통해서 그렇게 주님께서 하셨을 때도 빵과 포도 주거든요. 그것도 결국 생명을 상징한다 하셨다는 걸 기억하라 하십니다. 결국 그것 통해서 우리에게 주신 건 너희는 생명을 먹으랍니다. 생명을 받는 것이 복이라는 것이고, 그리고 그런 생명이 있는 자에게 주님께서는 복을 주신다는 것인데요. 어찌되었든 근데 그래서 우리 안에 그럼 주님이 계신다는 건 뭐예요? 우리가 주님으로 이루어져 있다. 근데 그건 우리의 모든 속속들이 하나하나에 주님이 다 계신다는 게 됩니다. 그러니까 그래서 이 묘사가 나오는 겁니다. 너의 가슴은 어떻고 너의 목은 어떻고 뭐 이 모든 것들이 다 기록되어 있는 이유는 바로 그 비유에서 나와 있다는 거. 1차적인 겁니다. 물론 양심이 정결해지는 것이 어떠한 식으로 양심이 정결해져야 하는가, 우리의 삶은 어떠해야 하는가에 대한 얘기도 기록이 되어 있는 것이라고 하세요. 그래서 사도 베드로를 통해서 덕이라는 것을 세울 때 어떤 식으로 우리의 신앙은 발전해 나가는가, 믿음, 사랑, 인내 뭐 이런 것들에 대한 설명도 사실은 여기서 나온 것이라 하세요. 그러니까 아가서에는 되게 굉장히 많은 중요한 말씀들이 담겨져 있다는 겁니다. 그리고 예언의 성취들이 뒤에 이제 신약에서나 물론 구약에서도 그렇고요, 어떻게 이루어졌는가들이 보여진다 하세요. 그래서 한 시대 한 성경이라는 것이 단지 구약과 신약 간의 어떤 그런 관계로만 이루어져 있는 건 아니라서, 즉 구약에 있었던 것이 신약에서 어떻게 성취되었는가만이 아니고요, 각 시대별로 또 아가서에 기록되어 있는 내용은 또 구약 시대에도 어딘가에서는 또 성취된 것들이 있다 하세요. 근데 또 그렇다고 해서 그걸로 끝나는 게 아니고 신약 시대도 이루어지고, 지금 우리의 시대도 신약이잖아요. 지금 이 시대도 이루어지고 있다는 거죠. 계속해서 가라카한진 디어따르카, 그렇게 일단 말씀해 주십니다. 이게 아가서 6장에서 7장까지, 특히나 7장의 바라카한제 9절까지의 내용에서 우리가 깨달아는 거라고 하세요. 바라카한진 디오티아타 단대 하더라. 그래서 9절을 보게 되면 그 아가서 7장 9절, 내 입천장은 나의 사랑하는 이를 위한 가장 좋은 포도주 같아서 달콤하게 내려가 잠든 자의 입술로 말하게 하는도다 라고 되어 있습니다. 여기에는 우리의 입술에서 나와야 하는 것이 복음이어야 한다라는 의미도 담겨져 있고요. 디안드라 도르코젠 디아드라가 또 한편으로는 우리에게 또한 무엇이냐면
띠안다르가 취해 있다라는 거거든요. 취해 있다라는 잠든 자의 입술로 말하게 하는 도다에는 취해 있다라는 것도 있는데 서스펜다라 간진 디아 띠안다라 간도로 티아떼 가라카 취한다라는 건요. 어떤 의미냐면 바르칸진 디아떼를 칸진 디아떼 어떠한 일이 일어나고 있는지를 모릅니다. 다시 말해서 그건 어떤 의미를 가지냐면 세상을 보지 않게 됩니다. 세상에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 내가 취해버리면 인지를 잘 못해요. 그래서 거기에서 상징하는 바는 그거라고 하십니다. 결국 세상 일이 아닌 주님께 취해 있는 상태가 된다는 거죠. 말씀에 취해 있는 상태. 세상에 속해 있지 않은 상태가 된다는 걸 얘기한다고 하세요. 그렇다고 근젠 디아따라. 그리고 또한 한편으로는 부활을 상징하는 것이기도 하다 하세요. 죽음과 부활. 그 안에 담겨져 있는 건 또한 그런 의미도 담겨져 있다 하십니다. 디아따르카 이 정도로 일단 주님께서 말씀해 주시겠다고 하십니다. 완다칸진 디오바라 칸조 디아따르카 도로 진도 딘디아딸란디안드라 마타카친 디안디안디안드라 바라카. 어쨌든 주님께서는 여기까지만 말씀해 주시고 이번 말씀은 여기까지 마치도록 하겠다고 하십니다. 그래서 이제 여기서 이번 기도를 마치도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 주님께 영광과 존귀와 찬양과 감사 경배를 올려드립니다. 아멘. 할렐루야 토다살라 히카음살라야. 샬롬 성도 여러분, 보혈과 성령 채널의 노태경 목사입니다. 보혈과 성령의 카톡 채널을 주님께서 공지하라 하셔서 보혈과 성령의 카톡 채널을 공유합니다. 헌금하신 후 기도를 받기 원하시는 분은 카톡 채널로 알려주세요. 영상 하단에 더보기를 누르시면 카톡 채널의 링크가 있습니다. http로 시작하는 링크를 누르시면 카톡 채널로 들어와집니다. 카톡 채널 입장 시 인사 문자가 뜰 것입니다. 이 문자는 카카오톡의 자동 메시지입니다. 그래서 채널에 들어오시면 헌금하신 분 성함, 입금자명, 헌금일자를 알려주셔야 확인이 가능합니다. 헌금 여부 확인 후 기도 올립니다. 카톡 채널 링크는 커뮤니티에 올려둔 카톡 채널 소개글에서도 확인하실 수 있습니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 우리 모든 주의 성도분들을 축복합니다.